30 વર્ષથી વિશ્વાસપાત્ર નામ અને શાખ ધરાવતી જીવનદૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ જે જોશો તે ધ્યાનથી જોશો। જવલ્લે જ મળતી આવી સંપૂર્ણ તક આપનું ભવિષ્ય બદલી શકવા સમર્થ છે। જેમ આપણે ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તેમ સરકારને પણ વધતી જતી વસ્તીને થાળે પાડવા માટે પણ પ્લાનિંગ કરવું પડે છે। વર્ષો પહેલા મુંબઈ શહેરની ગીચતા ઓછી કરવા માટે સરકારે નવી મુંબઈ શહેર વિકસાવ્યું, પરંતુ તે સમયે મુંબઈ અને તેની આસપાસના લોકોને વિશ્વાસ જ ના બેઠો, કારણ કે નવી મુંબઈ શહેર જ્યાં બનાવવામાં આવ્યું ત્યાં તો ખાડી હતી, તેમાં બાંધકામ કઈ રીતે થઈ શકે? એટલે સ્થાનિક લોકોએ રોકાણ ના કર્યું, પરંતુ અનુભવી ફોરેન ઇન્વેસ્ટરો, સરકારી અધિકારીઓ, નેતાઓએ રોકાણ કર્યું અને સૌ ન્યાલ થઈ ગયા, કારણ કે જમીનમાં કરેલું રોકાણ ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી, કેમ કે જમીનનું ઉત્પાદન થઈ શકતું નથી અને સતત વધતી જતી વસ્તીને કારણે જમીનની ડિમાન્ડ પણ સતત વધતી જ રહે છે। મિત્રો, બરાબર આવી જ સુવર્ણ તક ફરી આવી છે। ગુજરાત રાજ્યમાં અમદાવાદથી લગભગ 80 કિલોમીટરના અંતરે ધોલેરામાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન હતા ત્યારે વર્ષ 2009માં તેમણે વિધિવત ધોલેરા સરનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी, और वो कैसा शहर होगा? जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल। દીર્ઘદ્રષ્ટા એવા શ્રી મોદી સાહેબે 2009થી 2014 સુધીમાં તેમના આ મહત્વાકાંક્ષી આયોજનનું પેપરવર્ક પૂર્ણ કર્યું। આપ ખુદ આ વિડિયો ક્લિપ જોઈને સમજી શકો છો। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ड्रीम है कि धोलेरा एक ऐसा सिटी बने कि जहां इंडस्ट्रीज के लिए सब सुविधा हो, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां बनाने के लिए जा रहे हैं। तो धोलेरा इज द बेस्ट डेस्टिनेशन होगा कि वहां डिफेंस के लिए कल ही एक MOU हुआ है एयरबस के साथ, वो भी धोलेरा में आ रहे हैं। धोलेरा के साथ उनका MOU हुआ है। દેશના ખ્યાતનામ અખબારોમાં છેલ્લા 2 વર્ષના સમયાંતરે આવતા સમાચારો શું બયાન કરે છે? વસ્તી વધતી જાય અને માનવ વસાહતો બનતી જાય, તેના કરતાં પણ જ્યાં ધંધા રોજગારનું સર્જન કરવામાં આવે ત્યાં વધુ વળતર મળતું હોય છે। દાખલા તરીકે મુંબઈ આસપાસ ડોંબીવલી, બદલાપુર, મીરા ભાયંદર, વસઈ વગેરેની સરખામણીએ નવી મુંબઈમાં જગ્યાના ભાવ ઘણા ઝડપથી વધ્યા, કારણ કે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ પણ થયું। તેવી જ રીતે ગુજરાતના સાણંદ ગામમાં ફક્ત ટાટા નેનો ફેક્ટરી આવી અને જગ્યાના ભાવ અનેક ગણા થઈ ગયા। આના કરતાં પણ વધુ મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ બનવા જઈ રહેલ છે ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી। આપ ખુદ કલ્પના કરી શકો છો। સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ।
Dholera is a huge township. It's ultimately by 2040 we are hoping to build about 900 square kilometers, but we are starting in phases. The first phase is about 150 square kilometers, but even within that we have an activation area. And that activation area is going to be 22.5 square kilometers. We call it activation because it's going to activate the rest of Dholera over the next 30 years. And our goals for the activation area is to get it completed by 2019. So industries can come in. It's basically a plug and play system where industries come in and they basically just build their structures and they start production. We have completed all of the environmental planning, the assessment, the master planning. The design is all done, the preliminary design. We have issued some major tenders and the tenders are due December 2nd, and we are hoping to award the first contract for the roads and underground utilities by December 19th, when the Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi is going to be doing the ground laying ceremony for that. Dholera is part of Dholera Special Investment Region Corporation's New Cities Infrastructure Program. Trying to identify the right technology for the right part of infrastructure, which maximizes the not just the output but fulfills the complex requirements of the project. So we are using almost every available technology, whether you call whether it's a GIS technology or a BIM technology or design analysis technology, visualization technology, every possible technology which is best in that area is being used. હવે સવાલ એ થાય છે કે શા માટે ધોલેરાની જ પસંદગી કરવામાં આવી? તો આ રહ્યા તેના સચોટ કારણો. પ્રાચીન સમયમાં ધોલેરા એક ધમધમતું બંદર હતું. વિશાળ દરિયા કિનારો જ્યાંથી સમુદ્ર માર્ગ દ્વારા માલની હેરાફેરી સરળતાથી કરી શકાય. અહીંની જમીન બિન ઉપજાઉ હોવાથી, ખેતીના પાકને અવકાશ ઓછો હોવાથી આજીવિકા માટે મોટાભાગની વસ્તી સ્થળાંતર કરી ગઈ છે. વસ્તી ઓછી હોવાથી માઇગ્રેશન સ્થળાંતર બહુ જ આસાન રહેશે. અહીંની સારી એવી જમીન સરકારની છે, તેથી વિકાસ ઝડપથી, વિના વિઘ્ને અને ઓછા ખર્ચે સરળતાથી થઈ શકે. કુલ 922 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ધોલેરા સર વિકાસ પામવાનું છે. તેનું ટાઉન પ્લાનિંગ બુટ હિલ અને મેસર્સ હેલ્કો કંપની યુકે કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. સંપૂર્ણ વિસ્તારનો વિકાસ કરવાનું સિસ્ટમેટિક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સૌપ્રથમ સરકારે 22.6 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં સ્માર્ટ સિટી બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે. તેનું એવિએશન વર્ક દેશની પ્રથમ હરોળની કંપની એવી લાર્સન એન્ડ ટ્રોબો દ્વારા કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, જે વર્ષ 2019 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. બીજું, સરકારી બિલ્ડિંગો એબીસીડી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ધોલેરા બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ ક્યુબ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને આપવામાં આવેલ છે, કે જેણે બરોડા સ્ટેશનનું નિર્માણ કરેલ છે. આ ઉપરાંત સમયાંતરે દરેક કાર્યોના ટેન્ડર્સ બહાર પડી રહ્યા છે. તે દરેક તેની ડેડલાઇન મુજબ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ બાબતો સરકારની આ પ્રોજેક્ટ બાબતની ગંભીરતા દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત ધોલેરા ખાતે વિશ્વના ઘણા દેશોની મોટી મોટી કંપનીઓએ એમઓયુ કરેલ છે. જાપાનની કંપનીએ અહીં દેશનું સૌથી મોટું કાર્ગો એરપોર્ટ બનાવવાનું બીડું ઝડપ્યું છે. ફ્રાન્સની હેલિકોપ્ટર બનાવતી દિગ્ગજ કંપની એરબસે હાલમાં જ એમઓયુ સાઇન કરેલ છે. સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધોલેરા રિલાયન્સ, ટાટા, એલએનટી, મહિન્દ્રા, એસઆર, સુઝલોન, કેડિલા ફાર્મા, ઝાયડસ, એરબસ, બોઈંગ, અદાણી, અરવિંદ મિલ્સ, વેલસ્પૂન, હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની વગેરે નામાંકિત કંપનીઓ. પ્રખ્યાત ફોર્બ્સ મેગેઝિને વિશ્વની 12 અતિ ઝડપી વિકસતી સિટીમાં ધોલેરાનો સમાવેશ કરેલ છે. 2016માં રિલાયન્સ ગ્રુપ મુકેશ અંબાણીએ ₹90 કરોડની જમીન ખરીદી કરેલ છે. સામાન્ય અનુભવ કહે છે કે જ્યારે કોઈ ઇમારતનું ખાતમુહૂર્ત કરીએ અને પાયો ખોદવામાં આવે ત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરનારાને મહત્તમ લાભ મળતો હોય છે. અહીં તો મુહૂર્ત પણ થઈ ગયું છે, પાયા પણ ખોદાઈ ગયા છે અને અત્યંત ગંભીરતાપૂર્વક સરકારી કામકાજો પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યા છે. હવે જેના આધારે
દેશના લાખો રોકાણકારો નિર્ણય લેતા હોય છે તેવી દેશની પ્રથમ હરોળની આર્થિક ચેનલ CNBC શું કહે છે તેના પર એક નજર ફેરવીએ। संजय जी, आपका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? सर, मेरा सवाल ये था, धुलेरा जो कि फर्स्ट आई थिंक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फर्स्ट शहर लिया जा रहा है, तो उसके आसपास काफी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लॉट्स के जी। तो एक तो है वेदर वहाँ पे जो भी नेक्स्ट 5 इयर्स अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो वो सही रहेगा वहाँ पे करना। जरूर आपको बताते हैं, क्योंकि ढुलेरा एक ऐसी जगह है असलम साहब जिसकी एक वक्त बहुत ज्यादा बात होती थी जी। और अब क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी आ गया है और जैसा बता रहे हैं कि फिर से एडवर्टाइजमेंट आने लग गए हैं, तो कैसे प्रोस्पेक्ट हम देखते हैं ढुलेरा के? देखिए, ढुलेरा तो हम जैसे आप ही बोल रहे हैं कि काफी बात हुई और हुई है, काफी न्यूज में है और अब तो सडनली और न्यूज में हो गया है। फर्स्ट स्मार्ट सिटी के लिए उसको फाइनलाइज हो गया है, सब प्लान उसके हो गए हैं। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसको प्लानिंग का फाइनलाइजेशन चल रहा है। 3000 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, जो स्मार्ट सिटी के फीचर्स हैं उसमें करने, और साथ साथ इसके साथ ही गुजरात की एक अदर सिटी बन जाएगा। बिकॉज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये अराउंड 30 धांधुका से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है और गवर्नमेंट का भी पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा, तो वो हर चीज करेगी कि इसको सक्सेस करने के लिए। तो वो सब चलते हुए इसका काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है। मैं कहता हूँ ये राजस्थान से हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस चीज को देखा, गुजरात में जाके इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अच्छा, क्योंकि यही टाइम होता है जहां आप कॉल लेना चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस है जो आपके प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों को मिलती है और बाकी भी लोग जो आजकल पढ़ रहे हैं मीडिया के थ्रू, इसी में वो लोग थोड़ा कहते हैं ना जैसे थोड़ा स्मार्ट आप हो गए हैं। थोड़े स्मार्ट अगर आप बायर हैं तो आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा। तो ये ढोलेरा में मुझे लगता है कि एकदम राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी काफी डेवलपर्स वहां प्लान कर रहे हैं और आप देखेंगे इन फ्यूचर या कमिंग मंथ्स में काफी ज्यादा वहां पे गहमा गहमी होगी, क्योंकि उसकी जो पूरा प्लानिंग है, कनेक्टिविटी बाय रेल, रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑल, वो सब इंप्रूव होने वाला है उसमें। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी तरह जो राजस्थान पे भी देख रहे हैं, हर जगह से ढोलेरा आई थिंक एक अच्छी जगह है और उनको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइजेस भी उनको काफी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक बार जब डेवलपमेंट शुरू हो गया और सब आ गया तो फिर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं वहां पे। राइट। तो ढुलेरा जो है हम जानते हैं पहले से कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन तो था ही गुजरात के अंदर, और अब देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए सारे प्लान्स तैयार है, पैसे सैंक्शन हो गए। जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में रियल एस्टेट यहां पर काफी हॉट होगा। तो बहुत अच्छी पिक आपकी, बिल्कुल इस पर ग्रीन सिग्नल है, आप आगे बढ़ें और वहां पर जो भी फिलहाल ऑप्शंस है आप उन्हें तलाश कर सकते हैं। आपको उनमें से कोई ऑप्शन अगर सॉर्ट आउट होता है तो उसके बाद आप हमें दोबारा एक बार भी पूछ सकते हैं कि उनमें से किसका चुनाव किया जाए, लेकिन यहां पर निवेश जरूर बनता है जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। અમારા કેટલાક રોકાણકારોના વિચારો તેના જ શબ્દોમાં। આ મંદિરમાં રોકાણની સાથે જેન્યુઇન ઇન્કમનો સોર્સ પણ ઓફર કરતી આ તકનો મેં સારો એવો લાભ લીધો છે। મેં ઇન્વેસ્ટ તો કર્યું જ છે, પણ માર્કેટિંગ કરીને બી સારી એવી આવક મેળવી છે અને આપણે મુંબઈ ગરાઓ નવી મુંબઈમાં એક સારી એવી તક ચૂકી ગયા છે। એવી મહાન તક ચૂકી ગયા એવી ભૂલ હવે ફરીથી કેમ થાય? અને હું તો એમ માનું છું કે દરેકને તક સરખી જ મળે છે, પણ જે લોકો એને પારખીને એનો અમલ કરે એને જ સફળતા મળે। મિત્રો, જનરલી મધ્યમ વર્ગના લોકોને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાનો મોકો બહુ ઓછો મળતો હોય છે, પણ અહીં સાવ નાની મૂડીમાં પ્રોપર્ટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની તક શા માટે ગુમાવવી જોઈએ? અને અમે દરેક લોકોને સલાહ આપીએ છીએ કે તમે ઢોલેરામાં એને પ્લોટમાં રોકાણ કરો અને આ તકનો જરૂરથી લાભ ઉઠાવો। પ્લોટમાં પૈસાનું આપણું મૂડીરોકાણ કરવાથી ઘણી જ પારદર્શકતા છે। તે આ લોકો આપણને 7/12ના પ્લોટના એગ્રીમેન્ટ પણ આપે છે અને ઉતારામાં આપણું નામ નોંધાવી આપે છે। અને આ કંપની એવી બહુ ઓછી કંપની છે કે જે આ આટલી પારદર્શકતાથી પૈસાનું વળતર પૈસાનું આપણું રોકાણ કરી આપે છે। ધોલેરામાં મૂડીરોકાણ કરવાથી આપણા ભવિષ્યને આપણે ઉજ્જવળ બનાવવાની એક સુવર્ણ તક મળી છે। તો ધોલેરામાં મૂડીરોકાણ કરવાથી આપણે આપણું ભવિષ્યને સલામત બનાવી શકવાની આ તક છે, તો આ તક આપણે ચૂકવી ન જોઈએ। હેલો, હું જયશ્રી કોઠારી। હું મૂડીરોકાણ માટે હું બેંકને વધારે પ્રાધાન્ય આપતી હતી, કારણ કે બેંકોમાં મૂડીરોકાણમાં વળતર લાંબા સમયે સુરક્ષિત હોય છે, પરંતુ જીવન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મેં મૂડીરોકાણ કર્યું તેનાથી મને મૂડીરોકાણ લાંબા સમયે વળતર સારું અને સુરક્ષિત હોય છે,
માટે જીવન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ કરવું એ સુરક્ષિત છે. હું રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ છું. અમે તો લોકોને જગ્યા અપાવીએ છીએ, પરંતુ ધોલેરાની માહિતી જાણી મારા અનુભવના આધારે મેં પણ જીવનદીપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણનો નિર્ણય યોગ્ય સમયે કર્યો, તેનો મને આનંદ છે. હું શેર બજારમાં સોદો કરું છું, પણ મારી કેટલીક મૂડી મને સલામતી સાથે સારું વળતર આપે એ હેતુથી મેં ધોલેરામાં રોકાણ કરેલ છે, કારણ કે આજ સુધી જમીનમાં રોકાણ કરનારને મેં નુકસાન કરતા ક્યારેય જોયા નથી. આ સાથે અમોએ પ્રમાણિકતાપૂર્વક આ સુવર્ણ તક વિશે શક્યતઃ દરેક બાબતોનો સમાવેશ કરીને આપની સમક્ષ અહેવાલ પ્રસ્તુત કરેલ છે. દિવસે દિવસે વધતી જતી મોંઘવારીનો સામનો કરવા માટે એક સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટરે ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને સલામત તેમજ ઉચ્ચ વળતરની શક્યતા ધરાવતા વિકલ્પ વિશે વિચારવું જ રહ્યું. બેંક એફડી કે એલઆઈસી જેવી સલામતી, શેર બજાર જેવા ઉચ્ચ વળતરની શક્યતા સાથે આ મંદીમાં આકર્ષક સાઇડ ઇન્કમની તક જેવી અનેક બાબતોનો સમાવેશ કરતું સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે જ ધોલેરા સર. સમય અને તક સરતા જાય છે. જીવનદીપ કંપની મધ્યમ વર્ગીય લોકો પણ જમીનમાં રોકાણ કરી શકે તે માટે વ્યાજબી બજેટમાં આકર્ષક વિકલ્પ આપની સમક્ષ મૂકે છે, અને એ વિકલ્પ છે આદિત્ય પાર્ક. અમારી ખાસ વિશેષતા છે કે આપ ના કેવળ રોકાણ જ કરો, પણ સાથે સાથે તમારા ગ્રુપ સર્કલને પણ ધોલેરામાં ઇન્વેસ્ટ કરાવો. એક સન્માનજનક જેન્યુઅલ સાઇડ ઇન્કમનો સોર્સ પણ ઊભો કરી આ મંદી અને મોંઘવારીનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરી શકો તેવી પારદર્શક યોજના આપની સમક્ષ રજૂ કરી છે. अपने जीवन में दीप जलाए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी साइड इनकम पाइए. जीवनदीप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, A104 साई रेसिडेंसी नियर गजेरा स्कूल, अमरोली रोड, कतारगाम, सूरत. टेलीफोन नंबर 026124855599. मोबाइल 9512680575 9913713141. मुंबई कॉन्टेक्ट 7021154702. આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો. જે ગંભીરતાથી આ સુવર્ણ તકને જોઈ તે પૂર્ણ પડે આપને વળતરદાયી બને તેવી શુભેચ્છા.